जय जगन्नाथ पिलामाने आदित्य एकेडमी को मु समस्त को स्वागत करुच्ची। पिलामाने आजिर भिडियोटी टिके इनफॉर्मेटिव रहिबो। समस्ते टिके भिडियोटी को ध्यान सहित देखिबो। जदि आम चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती ताले लाइक और सब्सक्राइब कर दबो आ बेल आइकन टी को ऑल सिलेक्ट कर दो जहा फल रे आम वीडियो जहा किछि छडा होजी तुम पाखरे पहुंची पारिबो। ओके पिलामाने आजिर भिडियोटी होची अल्प दिन पाठ पढ़ा अल्प दिन परिश्रम करी केमिति भल मार्क रखिबो। तो पिलामाने आगु को दशम पिलांकर मैट्रिक एग्जाम आसुची, प्लस टू पिलांकर काउंसिल एग्जाम आसुची, केमिति तमे माने भल मार्क रखि पारिबो। समस्तंकर पिलामाने गोटे एवरेज आशा थाए आमे 70 टू 80% स्कोर करिवो। पिलामाने एइटे मैक्सिमम पिलांकर आशा थाए। जो माने टॉपर पिला पाठ पढ़ा पढ़ी करंती सेमानकर 90% प्लस आशा थाए। एइटा पिला माने ठीक अछि। जो माने टॉपर पिला जो माने एवरेज स्टूडेंट पिला सेमानकर एतिक रु एतिक भीतर केमिति आमे स्कोर करि पारिबो सेटा पिला माने आशा थाए। कौन कौन करने को पड़ो टिप्स गुड़िक सब रही भिडियो प्रथम रू शेष पर्यंत देखिए। पिलामाने प्रथम कथा है भय। निज भितर जो भय अच्छी सेटा को पिलामाने छड़ेबा को चेष्टा कर। कहीं ना गोटे गोटे टपिक अच्छी देखिले भय लगुच, गोटे गोटे क्वेश्चन अच्छी देखिले भय लगुच, से भयटा को पिलामाने निज भितर हटेबा को चेष्टा कर। आ गोटे कौन आत्मविश्वास, निज भितर जो आत्मविश्वास अच्छी सेटा को टिके जाग्रत कर। ना मु करिपारिबी, मु पारिबी ए जिनसटा, मु आज ए जिनसटा करिबी, हेइटा को जदि तमे बढ़ेई देल ताले तमे सब किछि ना किछि सफल होई पारिबो। काहे ना पिला माने आत्मविश्वास हला तमर बड़ शक्ति, सेटा को टिके जाग्रत करबा को चेष्टा कर। आउ कोन कोन तमे माने करि पारिबो ए अल्प दिन भितरे इम्पोर्टेंट टॉपिक, आउ कोन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आउ शॉर्ट नोट। तो पिला माने तुम बड़ भाई बा भौणी मानकर शॉर्ट नोट हो तुम ताको फॉलो करि परिबो, नहल तुम निजे तैयारी करिवो। काहे ना शॉर्ट नोट निजे तैयारी कले तुम बुझी पारिबो, परीक्षा पूर्व देखि गले तुमको हेल्पफुल हबो। तो शॉर्ट नोट को जते निजे तैयारी करियो भलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी को टिके ध्यान सहित देखिबो। तो पिला माने सब टॉपिक रू क्वेश्चन आस्तिबो, किछि किछि टॉपिक रू बहुत क्वेश्चन आस्तिबो, सेइटा को तुम इंपोर्टेंट टॉपिक भाबरे सिलेक्शन करि पढिबो। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भलो भाबरे गडैबो आ इंपोर्टेंट टॉपिक गुडी को टिके फोकस करिवो। এই অল্প দিন ভিতরে ইম্পর্টাଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ এইଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଫଲୋ କରିବ ଭଲରେ ଟିକେ ଏଇ ତିନିଟାକ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମାନିବ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଭଲ କରିପାରିବ, ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଭଲ କରିପାରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କହିବେ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତୁ ଟପର ହେଇଯିବୁ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବୁ। ପିଲାମାନେ ସେଇଟା କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାନି ବା କାହା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମନେ ରଖିବେ, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ମନେ ରଖିବେ। କାହାର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେତେ, କାହାର ଫୋକସ୍ କେତେ, କାହାର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କେତେ ଘଣ୍ଟା, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ କିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। କାହା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନି, ଏଇ ଟପିକ୍ଟାକୁ ତୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବୁ, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟପିକ୍ଟାକୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ତମର କେତେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି ବା ତମର କେତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସହିତ, ସେଇଟାକୁ ତମେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା, ରିଭାଇଜ୍ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଦିନ ଯାକ କ'ଣ କଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଭାବିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ଯାକ କ'ଣ କଲି, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି, କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇଲି, କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ତମେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, ଆଜି ଭାବିବ ଟିକେ। ଓକେ, ତ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ଲି ଟିକେ ସବୁଦିନ ଟିକେ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ এইটা ହେଲା ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ, এইଟାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଛ ବା 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଛ ବା 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଛ, ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବ। ଓକେ, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖିବନି, କାହିଁକିନା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହାଇ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଦେଲା କି କ'ଣ କରିଦେଲା, ତୁମର ଏଇଠୁ ଚାଲିଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖା କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛ, ଏମିତି ତୁମର ଦେଖି 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 ତୁମର ଟାଇମ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତମେ ଆଜି ଯେତିକି ସମୟ ଭାବିଛ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି କି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି କି 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି, ଯେତିକି ସମୟ ତମେ ଆଜି ଭାବିଛ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କର, ତାପରେ ତମେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତମେ ଆଭଏଡ଼ କର। କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ମାନେ ତାପରେ
ତାପରେ ତମେ ଏମିତି ଦେଖି ଚାଲିଥିବ, ତମର ଟାଇମଟା ଆଡ଼େ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ତମେ ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ତମେ ସତର୍କର ସହିତ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଟିକେ ଏଇ ତକ ଦିନ ଟିକେ ଚଲାଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି। ତ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନାଅ। ନାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି। ତ ସେଇ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ିବେ 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେବେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେବେ, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେବେ। ସେଇଭଳିଆ ତମର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନାଅ। ନହେଲେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ଏଇନେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି, ପୁଣି ଦିହିପରେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି। ତ ଏମିତି ତମେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନାଅ। କିଛି ବ୍ରେକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥରକରେ 4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏଇଟା ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କେତେ ସମୟ? ତ ମଝିରେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ଦବ ଭଲ କଥା। ଓକେ। ତ କିନ୍ତୁ ତମର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍‌ଟାକୁ ତମେ ମାନ। ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର। କିଛି ଜିନିଷ ଘୋଷ ନାହିଁ। ଯେତିକି ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେତିକି ଜିନିଷ ତମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁଛ, ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ତମେ ପାଳନ କର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ତମେ 70ରୁ 80% ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର କରିପାରିବ। 70ରୁ 80% ଭିତରେ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ତମେ ଯଦି ନିଜକୁ ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇବ, ତମେ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋକସ୍ କରିବ, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଫୋକସ୍ କରିବ, ଆଉ ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ପାୱାରଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ଆଉ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିକି ଶୋଇବ। ତମେ ଆଜି କଣ ପଢ଼ିଲ, କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ସବୁ କଲ, ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଭିତରେ କଣ ସବୁ କରିଛ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ରାତିରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିକି ଶୋଇବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ରିଭିଜନ ହେଉଛି ମାର୍କ ବଢ଼େଇବାର ସବୁଠୁ ହେଲା ଚାବି। ତ ମୂଳ ଚାବି ହେଲା ରିଭିଜନ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ ହେଲା। ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଛି ସେତିକି ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଆଜି କଣ ପଢ଼ିଲ। ଓକେ, ସେଇତକ ଯଦି ତମେ ଗଡ଼େଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ତମର ସେଇ ଜିନିଷଟା ତା ପରଦିନକୁ ମନେ ଥିବ। ତ ତମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ କରିବ, ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ କଣ କଲ, ପୂର୍ବ ଦିନର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ତା ପରଦିନ କଣ କଲ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଏମିତି ହେଇକି ତମେ ଧୀରେ ଭୁଲି ପାରିବ। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ତମର ବୃଥା ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଆଖି ଆଗରେ ତମ ଏକ୍ଜାମଟାକୁ ରଖ। ତମ ଏକ୍ଜାମଟା ଦିନକୁ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। କନସନ୍ଟ୍ରେସନର ସହିତ ଧୀରେ ତମର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇକି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କର। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍‌କୁ ମାନିବ, ତା ପରଦିନ ଆଉ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତା ପରଦିନ ଆଉ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବ ଯୋଉଦିନ ବାହାରିବ, ସେଦିନ ତମେ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଆଶା ରଖିଥିବ, ସେତିକି ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଦେଲ, ତାହେଲେ ତମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କଲି। ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇଲି, ନିଜେ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି କଲି, ନିଜର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇଲି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଏମିତି ମୁଁ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲି, ଏଇ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି। ତମେ ଦେଖିବ ପୂର୍ବ କଥାଗୁରା ମନେ ପକେଇବ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଦିନ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲି, ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ପାରିନଥିଲି, ମୋର ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବା ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ପଢ଼ିନଥିଲି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଲି, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।